Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in previous video session, I have discussed about the greedy dog algorithm spanning tree. Okay, so now in this video session, I will discuss about the minimum cost spanning tree. Yeah, we can say MST. Okay, so this is very important topic. Okay, for the minimum cost of the spanning tree. Yeah, for example, if we have some network projects, okay, and we want to apply a network, we want to implement a network, okay, so this algorithm is very important for selecting the minimum cost architecture for the algorithm of the network. Okay, so here what we have minimum cost spanning tree. So what is this minimum cost spanning tree? So in previous lecture, as you know, that I have discussed about the spanning tree. So I will also review in this lecture that spanning tree, and then from that spanning tree, so we will make the yeah, we will find the minimum cost spanning tree. Look at this. So this was previous lecture. So this is a graph, and from this graph I have created a spanning tree. Is I have told you that spanning tree is a tree which is acyclic. Acyclic means that ما گفته بودم که spanning tree چی است؟ spanning tree او تری است که او سایکل نمی داشته باشه. سایکل مقصدی است که اینجا سایکل اینجا آمده خب سایکل جور نشده، در گراف سایکل جور است، اینجا سایکل نمی باشه. صحیح است، اینجا نمبر آف ایجز زیاد است، اینجا نمبر آف ایجز کم می باشه. و از یک گراف چندین مینیمم سپنینگ تری از یک گراف چندین سپنینگ تری جور میشه. صحیح است. سایکو ما یک سیمپل مثال دیگه ما تشریح میگیریم. فور اگزامپل ما یک تری دارم سپنینگ، یا اول ما یک گراف داریم simple graph. I'm taking a simple graph for your understanding, then I will explain the complicated graph for minimum spanning tree. For example, the cost from here to here we have, for example, 5. I assuming this ما می cost فقط می یک ولیو ما میتونم که این کاست این مصرفش است، شاید مصرفش دیگر رقم باشه. خب مقصد ما یک ولیو دادم که این کاست ای است که ما بفهمیم که کدام ایج زیاد کاست داره، کدام ایج کم کاست داره. For example, this is cost is 4, the cost of this is, for example, 2. So how will we make a spanning tree? So we can have more than one spanning tree. ازی گراف که است از یک زیاد یا چندین سپنینگ تری ازی جور میشه. ما گفته بودم که در گراف هرچی که نودز که باشه امون نمبر آف یا امون تعداد نودز در سپنینگ تری می باشه. خب فقط سایکل جور نمیشه. دیسه است ما یک ای سپنینگ تری جور کردیم. 5 کاست داره، وی چی داره؟ 2 کاست داره. بعد از ای 1 دیگه ما یک سپنینگ تری جور میگیریم. 2 3 these are different nodes. ما یک ای spanning tree رو جور میکنیم. cost ای 5 است و cost ای چی است؟ 4 است. اوکی، یک دیگه spanning tree ما جور میکنیم. 1 2 این ما در لکچر گذشته ما تشریح کرده بودم، خب فقط ریویو میکنیم که شما minimum cost spanning tree رو بفهمین یا minimal spanning tree. ها ما یک از اینجا ایج میگیریم، یک اینجا ما ایج میگیریم. کاست ای 4 است و کاست ای چی است؟ 2 است. صحیح است. ای سه سپنینگ تری ما جور کردیم. صحیح است. این یک سپنینگ تری است، این یک سپنینگ تری است، این یک سپنینگ تری است. total cost of this is what? total cost ای چی است؟ total cost means that t cost
total cost of spanning tree is equal to sum of the cost of all ages. Sum of the cost of all ages. Jak age است ای دو age دارن و امی دو age cost که است ما چی میگیریم جمع میگیریم 5 plus 2 5 plus 2 so the total cost will be equal to 7. Here the total cost is equal to 5 plus 4 is equal to 9. Total costing जे चंद में है 9 में है. Total costing जे चंद में है 4 plus 2 is equal to 6. 4 plus 2 is equal to 6. صحیح سه و اگر شما اینجا مقایسه کنین اینجا 7 آمده total cost اینجا total cost 9 آمده اینجا total cost 6 آمده. So among these three spanning trees, so which one is the minimal spanning tree? So we are selecting this is a minimal cost spanning tree. So this is called the minimal cost spanning tree, or we can say minimal spanning tree. So it's yeah MST. So this is the MST among all these three spanning trees. Now spanning minimal cost या minimum spanning tree मकसद چی است که یک گراف می باشه از این ما هر چی که چی جور میشه spanning tree جور میشه از امو spanning tree هر spanning tree که چی داره کم کاست داره so we can say that spanning tree is considered as the minimal spanning or minimum cost spanning tree. Okay, so now this is the minimum cost spanning tree of these three spanning trees. So I hope you got this idea. می idea را شاید شما گرفته باشین. صحیح است. مقصد اینجا minimum cost spanning tree از این گراف مقصد گراف ما چرا رسم میکنیم گراف ما رسم میکنیم پیش از این ما گریدی الگوریتم گفته بودم که گریدی الگوریتم مختلف سولوشنز با شما میگم. صحیح است. اون روز ما گفتیم که یک start point است یک end point است. این شاید مختلف چی دیگه پوینتس داره به توسط امو پوینتس ای به این پوینتس میرسه. صحیح است. این دیگه یک پوینت است به توسط ای پوینت ای به ای پوینت میرسه. صحیح است. مثال یک دیگه پوینت ما داریم از این پوینت ای به ای پوینت میرسه. صحیح است. مثال شما فکر کنین که یک نتورک آرکیتکچر است که مقصد از یک استارت از اینجا است ای به دیگه بیلدینگ یا عمارت ما نتورک میبریم. صحیح است. به دیگه ما وایر میبریم ما میکسیم. صحیح است. یا با ایرا ما میبریم نتورک با ایرا ما میبریم نتورک. صحیح است. یا وایر ما میبریم. صحیح است. یک آرکیتکچر ما جور میکنیم. باز از این ما minimum spanning tree یا سوری spanning tree ما جور میکنیم از این و باز از این spanning tree ما یک minimal cost spanning tree باز میگیریم. صحیح است. minimal cost چرا ما میگیریم؟ به این خاطر که ما پیدا میکنیم که کدام الگوریتم بست الگوریتم است، کدام بست سولوشن است، کدام فیزیبل سولوشن است. صحیح است. اون روز ما گفته بودم که the greedy algorithm که است ما optimization problem may داشته باشیم. Optimization problem is I have told you in previous video session that the problem which has multiple solutions, okay, and greedy algorithm will tells us the optimum solution. Optimum solution means that the solution which is more which is most feasible, okay, among the multiple solutions. Okay, yeah, most feasible solution کی باشه یا مقصد که کم کاست می داشته باشن امو سولوشن رو ما چی میگیریم باز انتخاب میکنیم و امو سولوشن چی قسم ما پیدا میکنیم به توسط minimal cost tree باز ما پیدا میکنیم. صحیح است. So this is the most this is the application use of the minimal cost tree to find the minimum cost solution for the optimization problem. Okay, so I hope you got this. Okay, so next here we have some explanation about the minimum cost tree. Suppose you have a connected directed graph with a weight or cost associated with each age. Okay, میگه که suppose شما یک گراف دارین. صحیح است. امو گراف مثال ای هستن
for example we have this graph, undirected graph. Undirected graph means that there will be no direction mentioned for the edges of the graph. Okay, graph with a weight or cost associated with edge. So here I'm connecting all these nodes with each other, yeah, vertices with each other, and I'm giving weight to each node, sorry, to each edge. For example, here I'm giving a cost of 2, cost of 1, cost of 5, cost of 8, cost of 3. Okay, so you make a graph. More suppose making says a graph has the any graph, and it will have edges with its cost or weight. Costum gufta में शीरा weightum gufta में शे मसिंजा weight या cost 1 asinja weight या cost 2 asinja weight या cost 3 asinja 5 asinja 8 as the cost or weight of spanning tree would be the sum of the cost of the its edges. Make a مقصد cost of the spanning tree azima yak spanning tree for example جور میگیرم چی قسم جور میشه spanning tree امو فرموله رو ما گفته بودم فرموله چی بود m minus n plus 1 صحیح است m اینجا number of nodes است number of nodes چند است sorry number of edges است صحیح است number of edges اینجا چند است 1 2 3 4 5 edges است منفی nodes چند است 4 است ما 4 نوشته میگیم plus 1 5 minus 4 is equal to 5 minus 4 is equal to 1 1 plus 1 is equal to 2 باید ما دو ایج ازی کم کنیم که سپنینگ تری جور شه اینا ما در لکچر گذشته گفته بودم ما دو ایج کم میکنیم هر قسم خو نمبر اف نودز برابر می باشه در سپنینگ تری ما ازی یک سپنینگ تری جور میگیریم صحیح است یک سپنینگ تری ما جور کردیم اینجا ما گفتیم که باید ما دو ایج را کم کنیم و با سپنینگ تری جور میشه مثلا اینجا 1 2 3 4 5 هست ما دو ایجز را کم میکنیم صحیح است که لوپ هم جور نشوه 1 2 3 اینجا 5 ایجز هست دو را کم کردیم نو 3 ایجز اینجا مانده صحیح است نو 3 ایج ما چی جور کردیم یک سپنینگ تری جور کردیم اول ما ایره جور کردیم 1 کاست داشت ایره ما گرفتیم 2 کاست داشت ایره ما گرفتیم 3 کاست داشت صحیح است نو از این قسم دیگه هم چی جور میشه سپنینگ تری جور میشه خو این جمله فقط ما تشریح میکردیم به خاطر ما ایره رسم کردیم صحیح اینجا the cost or weight of a spanning tree would be the sum of the cost of its edges all cost ای spanning tree چی می باشه cost ای spanning tree کی است sum of all the cost of the edges all the cost of the edges چند است 1 plus 2 plus 3 برابر چی است 2 plus 3 5 is equal to 6 now total cost 6 است پیشتر ما تشریح کردیم که total cost چه قسم پیدا میشه صحیح است نو این جمله مقصد این است که total cost چی است total cost spanning tree است a minimum cost spanning tree is a spanning tree of a connected undirected graph that has the lowest cost پیشتر ما امو گراف را تشریح کردیم ما سه سپنینگ تری رسم کردیم و هر سپنینگ تری که کم کاست می داشته باشن صحیح است که بیخی کم کاست می داشته باشه نو امو سپنینگ تری را باز ما چی میگیریم باز ما میگیم که این مینیمم کاست سپنینگ تری است حالا اینجا ما یک سپنینگ تری جور کردیم دیگه سپنینگ تری ما از این جور میشه مثلا یک گراف است از این شاید 4 5 spanning tree جور شوه خو از این minimum spanning tree کدام می باشه که در edges cost می داشته امو مکمل edges cost اگر ما جمع کنیم و کمترین کاست اگر total cost برآمد باز ما میگیم که او spanning tree چی است minimum spanning tree است صحیح است so now next what we have if there are n vertex in the graph then each spanning tree has n vertices and n minus 1 edges صحیح است هر spanning tree sorry هر گراف اگر n vertices می داشته باشه اینجا چند vertices هست 4 اینجا n برابر چی است 4 است صحیح است میگه که the spanning tree یا the minimum spanning tree چی می باشه
number of edges number of nodes برابر می باشه. صحیح است. مثل که ما spanning tree پیش از این جور میکردم در دیگه ویدیو. صحیح است. اموکسم number of nodes the graph و number of nodes the spanning tree برابر می باشه. صحیح است. Then each spanning tree has n vertices and n minus 1 edges. n vertices می داشته باشه و n minus 1 edges می داشته باشه. ما این فرموله را به خاطر edges استفاده میگیریم که چیکار edges ما ریموف کنیم. صحیح است که یک spanning tree ما جور کنیم. این مقصد است که چیکار edges ما ریموف کنیم. و این فرموله چی است؟ n minus 1 edges. n minus 1 edges مقصد است که در گراف چند نودز است؟ در گراف 4 نودز است. نو n minus 1 مقصد است که 4 minus 1 4 نودز است minus 1 برابر چی است؟ 3. نو میگه که در هر spanning tree 3 edges می باشه. سعی که اینجا این یک گراف بود 4 نود داشت، اینجا سعی که این spanning tree 3 نود می داشته باشه. دیگه spanning tree اگر ما جور میکنیم اون 3 نود می داشته باشه. صحیح است. خب این فرموله چی است؟ این فرموله است که ما چیکار نودز ریموو کنیم از چیکار edges ما ریموو کنیم که یک spanning tree جور کنیم. وی میگه که در یک spanning tree چند نودز می باشه. چند edges می باشه. اینجا سعی کنید ای ایج است 1 کاز داره، ای ایج است 2 کاز داره، ای ایج است 3 کاز داره. صحیح است. اما قسم دیگه spanning tree ما جور میکنیم اون 3 ایج می داشته باشن. چرا؟ به خاطر که فرموله با ما میگه که نودز منفی 1 این تعداد ایجز می باشه در spanning tree. صحیح است. این فرموله چی میگه که چیکار نودز ما از این ریموو کنیم. صحیح که اینجا 5 نود بود ما 2 رو ریموو کردیم spanning tree ما جور کردیم. یا اینجا 4 نود بود چیکار ایج اینجا می باشه؟ اینجا 3 ایج می باشه. به خاطر که 4 منفی 1 3 می آید. صحیح است. اگر ما 5 نود می داشته باشیم نو 5 منفی 1 باز 4 ایجز اینجا باز می آید. صحیح است. حالی 4 نودز است نو 3 ایجز the spanning tree may have. So this was the minimum spanning tree rules, okay, that we have. Also, a connected undirected graph یک ما مثال گرفتیم یک undirected graph است و هر ایج چی داره؟ کاز داره 16 21 14 11 6 10 5 14 18 33 19. So these are the cost of each age, okay, between two nodes. Okay, so this is a complete graph. یک complete graph هست، یک مکمل گراف هست و از این ما یک spanning tree جور کردیم. ما چی قسم میفهمیم که spanning tree هست؟ به این خاطر که اینجا لوپ نیست، acyclic هست. اگر ما اینجا یک چی رسم کنیم، اگر ما یک ایج بگیریم صحیح است، این غلط می باشه، باز این spanning tree نیست. چرا؟ به این خاطر که اینجا یک لوپ جور شده. اگر ما در دیگه جای بگیریم صحیح است، اگر ما اینجا یک چی بگیریم یک ایج بگیریم صحیح است، نو باز این spanning tree نمی باشه، به این خاطر که اینجا مکمل باز یک لوپ جور میشه. بازی غلط است، لوپ باید نباشه. اگر اینجا ما یک ایج بگیریم نو باز از اینجا تا اینجا یک لوپ جور شده، نو باز این غلط است، بازی درست نیست. صحیح است. نو باز ما میگیم که این spanning tree نیست. اگر اینجا ما یک لوپ جور کنیم صحیح است، نو باز این spanning tree نمی باشه. خب اینجا اگر ما اینو پاک کنیم علی ببینیم یک لوپ هم جور نشده، so it means این spanning tree است. خود این spanning tree بازی minimum cost spanning tree است. از این گراف که است دیگه هم چندین دیگه spanning tree جور میشه، خوی minimum cost spanning tree است. minimum cost مقصدی است که هر ایج را اگر ما جمع کنیم سیگو 16 یا اول خصوصی 16 plus 11 ای ایج است plus 5 plus 6 plus 5 plus 6 plus 18. So when we add all these, 16 plus 11 is equal to 27 plus 5 is equal to 32 plus 6 is equal to 38. 38 plus 18 we have 56. Okay, so the total cost of this spanning tree is 56.
می spanning tree minimum cost داره، به خاطر که minimum cost spanning tree است. نوازی انتخاب ای دیگه هم spanning tree می داشته باشن، خود ای minimum cost کی است 56 است. نو به خاطر ای را minimum cost گرفته. فور ایگزامپل از این ما دیگه گراف جور میکنیم، صحیح، یا دیگه تری ما جور میکنیم. مثلا که تعداد ای خو ما در رولز گفتیم که وقتی که ما spanning tree جور میکنیم باید تعداد نودز سیم باشه. مثلا که ما تعداد نود سیم میگیریم، با همون ترتیب رسم کنیم صحیح است. نودز را به ترتیبی که اینجا است سی، صحیح است. ای کدام نود است؟ this is A, this is B, this is C, this is D, this is E, and this is F. تعداد نود سیم است، صحیح است، و با سیم پوزیشن ما گرفتیم. number of ages در این قسم چند می باشه؟ number of ages ما فرموله گفتیم که تعداد نود منفی یک. تعداد نود چند است؟ 1 2 3 4 5 6. نو 6 منفی یک is equal to 5. نو 5 ages در هر spanning tree می باشه. در این اگر شما ببینین 1 2 3 4 5 ages است، صحیح است. تعداد ages و چی که ما ریموو کنیم که ما چی جور کنیم، یک spanning tree جور کنیم. برای ریموو کردن فرموله چی است؟ m منفی n پلس یک. مثلا که اینجا اردویش سیم پروسیجر. این اگر شما تعداد ایجز اینجا جور کردن تعداد ایجز اگر پیدا میکنی یا ریموو کردن ایج پیدا میکنی، خود تری سیم میه. مثلا که اینجا m منفی یک m تعداد ایجز است. اینجا ایجز چند است؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we have 10 ages. Now 10 minus اینجا number of nodes چند است؟ number of nodes 2 4 6 است plus 1 برابر چی میشه؟ 10 منفی 6 برابر 4 4 جمع 1 5 میه. نو 5 نودز را باید ما ریموو کنیم، صحیح است. نو 5 نود اگر ما ریموو کنیم همی 5 ایجز باید ما ریموو کنیم. نو اینجا باز 5 ایجز می آید. اگر ما با این فرموله پیدا میکنیم اینجا 5 ایجز می آید، صحیح است. نو ارسیش اردویش سیم گراف باز جور میکنه. خب دیگه سپنینگ تری ما جور میکنیم. دیگه سپنینگ تری باید 5 ایجز باشه. هر ایج باید چی باشه؟ وصل باشه. صحیح اینجا هی دو ایج است. بعد از اینجا ما یک ایج داریم. سگه اینجا همون ایج را باید ما بگیریم. ما از خود باز ایج رسم نمیگیم. سگه اینجا یک ایج بود ما گرفتیم، این یک ایج بود ما گرفتیم، این یک ایج بود ما گرفتیم، این یک ایج است ما میگیریم و این یک ایج است ما میگیریم، صحیح است. نو یک دیگه سپنینگ تری جور شده، صحیح است. 1 2 3 4 5. کاست ای چی بود؟ 21. کاست ای چی بود؟ 11. بالا نوشته است. کاست ای چی است؟ 6. کاست ای چی است؟ 10. کاست ای چی است؟ 18. نو این یک سپنینگ تری است. چرا سپنینگ تری است؟ به این خاطر که اینجا یکم لوپ نیست. خو دیگه هم از این جور میشه. دیگه مثال 20 جور میشه، 30 سپنینگ تری جور میشه. خو از این کلش سپنینگ تری مینیمال سپنینگ تری کدام است؟ ای است. ولی اگر شما ای را جمع کنین، سعی که اینجا 21 plus 11 plus 6 plus 10 plus 18. 21 plus 11 is equal to 32 plus 6 is equal to 38 plus
10 is equal to 48 plus 18 is equal to 66. So cost is 66 में है कोई कम आस्ता अमुक सम दिगा अगर स्पेनिंग ट्री जोड़ में किनी कुल्लिश कॉस्ट के आस्ता आजी कॉस्ट ज़्यादा में बाशा कम तरीन कॉस्ट स्पेनिंग ट्री के आस्ता ई में बाशा नो कम तरीन कॉस्ट स्पेनिंग ट्री के आस्ता बाज़ मा इंतखाब में किने वो बाज़ मा मेगम की कुदाम ट्री आस्ता बाज़ मा मेगम की MST आस्ता MST मकसद minimum spanning tree आस्ता okay. So this will be the minimum cost spanning tree. So I hope you got this. Okay, next what we have, finding minimum cost spanning tree. سايكو ياك spanning tree ياك अगर ग्राफ बाशा ये ग्राफ मिसाल 100 या 200 शायद 200 spanning tree में दاشته باشن या ग्राफ सही است ما minimum cost spanning tree چی قسم پیدا کنیم آیا ما اگر 200 spanning tree می داشته باشیم باید ما 200 spanning tree را رسم کنیم 200 spanning tree کلش ما رسم کنیم باز هر spanning tree کاستش ما معلوم کنیم که مقصد کاست ای است کاست ای است کاست ای است و باز داخل یک spanning tree اگر پیدا شد صحیح است که او کمترین کاست می داشت نو باز ما میگیم که minimum spanning tree است بسیار زیاد وقت میگیره ولی اگر این رو ما رسم کنیم مثال 50 یا 60 یا 70 spanning tree از این جور میشه صحیح است و ما 50 اگر یا 60 spanning tree اگر ما رسم میکنیم بسیار زیاد وقت میگیره صحیح است و از او باز ما کاست پیدا میکنیم و باز آخر ما مینیمم کاست پیدا میکنیم این بسیار زیاد وقت میگیره صحیح است نو برای که ما spanning tree دایرکت پیدا کنیم صحیح است که وقت کم بگیره به خاطر ای باز ما دو الگوریتم استفاده میگیریم یک اینجا چی است کروسکل الگوریتم است و یک پرایم الگوریتم است So there are two basic algorithms for finding minimum cost spanning trees and both are greedy algorithms. These always processes the edge with the least weight or cost. میگه که وقتی که ما بخوایم که minimum spanning tree پیدا کنیم از یک گراف همون گراف که است گراف خو greedy algorithm است greedy algorithm مقصدی است که گراف که است او solution است برای چی برای so graph is what graph we can say it has many solutions for the optimization problem हमी graph क्या है सही किंजा ये graph क्या है ये minimum solution multiple solutions दारा बरे एक problem solving हो आजी मा optimized या optimal solution पैदा में कि वो बीसी बेखी कम ची दारा کاست داره نوی هدف گریدی اپروچ است گریدی اپروچ با ما امی میگه که باید ما یک سولوشن پیدا کنیم که او بیخی فیزیبل سولوشن باشه کم کاست سولوشن باشه صحیح است نو این گریدی الگوریتم است نو گریدی اپروچ است نو اینجا کروسکل و پرایمز که است همو گریدی اپروچ را استفاده میکنه که کم کاست و موست فیزیبل سولوشن پیدا کنه صحیح است امو را استفاده میکنه گریدی الگوریتم را و مینیمال تری پیدا میکنه مینیمال تری چی است یا مینیمم کاست سپنینگ تری چی است و مو بیست سولوشن است صحیح است که مقصد ما پیدا میکنیم که می بیست سولوشن است که بیخی کم کاست میآید صحیح ما گفتیم پیشتر که نتورک ما جور میکنیم صحیح است دامو نتورک ما پیدا میکنیم که کدام سولوشن یا کدام طریقه است کدام آرکیتکچر است که ما رسم کنیم ما امور امپلیمنت کنیم که او بیخی کم کاست می داشته باشه اول ما استیمیت میگیم اندازه میگیریم که مقصد بیلدینگ است ما یک وایر میبریم صحیح است بالا ما میبریم و در منزل دوم سوم چهارم در مختلف پوینتس ما یک آرکیتکچر یک نتورک میبریم به توسط وایرز ازی ما کدام آرکیتکچر را ما امپلیمنت کنیم که او بیخی کم کاست داره نو امی آرکیتکچر که پیدا میکنه این گریدی الگوریتم کروسکل الگوریتم گریدی اپروچ را استفاده میکنه یا پرایمز الگوریتم گریدی اپروچ را استفاده میکنه و کم کاست و بیست یا اپتیمال سولوشن باز پیدا میکنه براتون صحیح است نو ایکسم چی است ای دو الگوریتم است امی دو الگوریتم باز ما کمک میکنه که ما مینیمم کاست تری دایرکت پیدا کنیم که مقصد یک گراف است او چندین سپنینگ تری داره مختلف آرکیتکچر داره نتورک است ما رسم میکنیم مثال سلام پونتون است اینجا ما نتورک رسم میکنیم یک نتورک امپلیمنت میکنیم مثال در اول منزل چی است مین
سرورش است یا مین روم یا مین جایش است، ما با منزل هشتم ما میرسانیم. صحیح است نتورک روی چی قسم ما برسیم، روی مختلف آرکیتکچر می باشه، مختلف طریقه است که ما با منزل هشتم برسانیم. صحیح است و در دیگه منزل ما نصب کنیم نتورک. صحیح است این مختلف طریقه است. خب باز ما از او بست سولوشن پیدا میکنیم که کم کاست می داشته باشه و کم کاست که می داشته باشه امو مینیمم کاست سپنینگ تری است یا مینیمم کاست سپنینگ آرکیتکچر است. صحیح است. او چی قسم پیدا میشه؟ او با توسط کروسکل الگوریتم یا پرایمز الگوریتم پیدا میشه. پیشتر ما گفتیم که دیگر راه شما است. دیگر راه چی است؟ دیگر راهش این است که مقصد از این گراف کلش سپنینگ تری شما رسم کنین. صحیح است. کلش سپنینگ تری اگر شما رسم میکنین بسیار زیاد وقت میگیره. صحیح است. نو کروسکل و پرایمز الگوریتم دایرکت با ما میگه که نه دیگر تری را شما رسم نکنین، ما دایرکت امو تری را پیدا میکنیم که این تری است، این مینیمم کاست تری است، امو تری را اپلای کو، امو الگوریتم را شما اپلای کنین. صحیح است. So these are the two approaches, these are the two algorithms that we will use by the help of our greedy algorithm, yeah, greedy approach. Okay, and we will find the minimum cost spanning tree. Okay, so I hope you got this. So inshallah in next lecture I will discuss about the Kruskal's algorithm, okay, and the primes algorithm, and I will and I will perform different procedures in the steps of Kruskal algorithm to find the minimum spanning tree. If you have any question related to this video session, so you can ask, inshallah I will give you the answer. Okay, so it's enough for this lecture. So good luck for this video session, dear students.